think now I am audible, right? Guys, can you hear me? Just give a chat. Pramod and then Hilal. Am I audible right now? Yes, Pramod, checked. Pramod, can you hear me right now? Yeah, yes, it's audible right now. Yes, Hilal, okay. Fine. Yes, guys, we will start. Okay, so important question that we discuss panna porom. So inniki enna chapter paaka porom abdina, sorry, some mic issues. Okay, so half yearly rush kamdi, half yearly la namaliki important question from two chapters paaka porom. One is from the Ionic Equilibrium and another one is from the chemistry in everyday life lende. Okay, so question, yes, Pramod. Yes, Pramod, ஞாபகம் இருக்கு. Yes, நம்ம டியூஷன்ல மீட் பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட்டா? Yeah, Ashwati ma'am is good, Hilal. Ashwati ma'am miss பண்றீங்க, Hilal. Correct, right? Okay. Yes, guys, வேற என்ன டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு? டவுட்ஸ் இருக்குது நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். Yes, Pramod, how is your studies going on? எப்படி படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? Ashwati ma'am is good, I will tell. Yes, Pramod, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Yes, I remember. அந்த நேம் படிச்சோன்னு நான் உங்களை தான் யோசிச்சேன். Yes. Just a second, guys. So, நான் ரீசெண்டா தான் ஜாயின் பண்ணிருந்தேன். Okay, yes, I'm good. Thank you. I'm good. So, Hilal ma'am is on one small break. ஒரு ஷார்ட் பிரேக்ல இருக்காங்க, அதனால தான் மேம்னால இப்ப கிளாஸ் எடுக்க முடியல. So hope she'll come very soon. Okay? Yes. So let's start, guys. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாப்டர் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, we are going to see Ionic Equilibrium and then chemistry in everyday lifeல இருந்து important question தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Ionic Equilibrium ஒரு பெரிய சாப்டர். ஓகே, சோ அதுல இருந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் செலக்டிவ் क्वेश्चंस மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம். சோ ஒன்ஸ் எல்லாமே லைக் மேபி நம்ம வந்து ஆனுவலுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது, போர்டு எக்ஸாம்க்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது we will come with the maximum number of questions. Okay, so இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் Xylemல நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு for the online classes and this is for the fast track batch. Okay, so let's start the question, guys. Okay, so first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, start the class, ma'am. Yes, Subhashri. So start பண்ணிடலாம் class. So Ionic Equilibrium தான் நம்ம first part பார்க்க போறோம். அதுல first question எதுல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, equal volumes of 3 acid solution of pH 1, 2, 3 are mixed in a vessel. What will be the H plus ion concentration in the mixture? Okay, so இதான் நம்மளோட question. So இந்த question யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுமோ டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஈக்விலிபிரியம்ல நிறைய கால்குலேஷன் பேஸ்ட் क्वेश्चन இருக்கும், கரெக்ட்டா? சோ எப்பயுமே வரும்போது ஒரு நோட் அண்ட் தென் பென்சிலோட வாங்க, அப்பதான் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியும். See, மெமரைசிங் ஒரு பார்ட்டா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லாம மெமரைசிங் இல்லாம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட படிக்கணும், that is very important, கரெக்ட்டா? ஓகே, சோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆன்சர் ஏ வருது. வெரி குட், சூப்பர் சுபஸ்ரீ, ரைட். Pramod is the right answer. பட் எப்படின்னு சொல்லி குயிக்கா நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. See, pH ஓட வேல்யூ 1 இருந்ததுன்னா இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H plus ion எப்படி இருக்கும்? So concentration of H plus is 1 into 10 to the power of minus 1. இந்த 1 into 10 to the power of minus 1 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write 0.01 molarity. எழுதலாமா? Sorry, 0.1 molarity. Right? It is 0.1 molarity. Right? 10 to the power of inverse ங்கறனால. Okay? Yes. So அடுத்து pH is equal to 2 பாத்துட்டீங்கன்னா, so அப்ப இங்க concentration of H plus எவ்வளவு இருக்கும் நமக்கு? Which is 1 into 10 to the power of minus 2 இருக்கும். Right? 1 into 10 to the power of minus 2, which is 0.01 molarity இருக்கும். இதே pH 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா concentration of H plus ion is equal to 1 into 10 to the power of minus 3,
which is 0.01 molarity. Correcta? Right? So, இப்போ நான் pH ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? I have taken the concentration of H plus ion. pH 1 அப்படினாலே கண்டிப்பா concentration of H plus ion எவ்வளவுதான் இருக்கும்? 0.1 molarity தான் இருக்கும். molarity அப்படினா என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு? which is nothing but mole liter inverse. கரெக்டா? 1 liter தான் அர்த்தம். இங்க questionலயும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? equal volumes ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்ப equal volumes ன்னு இருக்கறனால நான் எல்லாத்துலயுமே 1 liter 1 liter 1 liter னா இருக்கு. because molarity stands for mole per liter. correct? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? concentration of H plus கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனும். கரெக்ட்டா? so concentration of H plus is equal to number of moles divided by the volume. so total number of moles divided by the total volume. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? 0.1 plus 0.01 plus 0.001. so divided by 3. ஏன் 3? because எல்லாத்துலயுமே 1 liter இருக்கு. so 1 liter and then 1 liter and then 1 liter. கரெக்ட்டா? so 0.1 molarity நம்ம எப்படி எழுதலாம்? we can write அப்போ normality point of view கரெக்ட் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம நார்மாலிட்டி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஜெனரலா கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னா மொலாரிட்டி தான் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். நார்மாலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலன்ட் வெயிட் வச்சு தான் நீங்க சொல்லணும். ஓகே பிரமோத்? ஈக்குவலன்ட் வெயிட் வச்சு சொல்லும் போது நீங்க நார்மாலிட்டி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, சோ அப்போ நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா the answer will be 3.7 into 10 to the power of -2 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். see, so concentration of H plus, overall concentration of H plus is equal to total number of moles divided by volume of solution in liter. so total number of moles எவ்வளவு இருக்கு? first ல 0.1 mole. ஏன் நான் 0.1 mole ன்னு சொல்றேன்? because 0.1 molarity is equal to 0.1 mole liter inverse. கரெக்ட்டா? அதனால இது 0.1 mole, இது 0.001 mole. okay? yes, M1V2 which is equal to M2V2. M1V1 which is equal to M2V2. அதுலயும் solve பண்ணலாம். Going to the next question guys. Okay? yes, conjugate base for the Bronsted acid H2O and HFR. so யாருக்கெல்லாம் இந்த questionக்கு answer தெரியும்? குயிக்கா solve பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். this is very simple question. calculationல எதுவுமே கிடையாது, டைரக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். questionல சொல்லிட்டாங்க Bronsted acid அப்படினு சொல்லிட்டு. so H2O ஒரு Bronsted acid இருந்தா acid என்ன பண்ணும்? okay, what it will do? what the acid will do? concentration of conjugate base of Bronsted acid C. so Hilal's answer C. see, Bronsted acid will donate H plus ion. கரெக்ட்டா? அப்ப H2O ல இருந்து ஒரு H plus போயிடுச்சுனா ரிமைனிங் இருக்குது யாரு? OH minus ion. அதான் நம்மளோட கான்ஜுகேட் பேஸ். அதே மாதிரி HF இருக்கு, that is a Bronsted acid. Bronsted acid ஓட வேலை என்னது? புரோட்டான் டோனர். அப்ப HF ல இருந்து ஒரு புரோட்டான் போயிடுச்சு அப்படினா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? we are getting an F minus. கரெக்ட்டா? acid will donate H plus ion. அதனால தான் நான் minus H plus ion ன்னு சொல்லிருக்கேன். அப்ப ரைட் ஆன்சர் என்னது? OH minus ion, F minus ion. The right answer is OH minus ion and F minus ion. Okay? Yes, option C the right answer. Good, Hilal and then Pramod. Super. So moving to the next question guys. Okay, which of the following fluoro compound is most likely to behave as a Lewis base? First Lewis base na namalku enna theriyano. What is mean by Lewis base? Lewis base is nothing but it is an electron pair donor. Okay, Lewis base ah irukanuna adukku first enna character irukanum? electron pair donate பண்ணனும். அப்போ இங்க இருக்கிற காம்பவுண்ட்ல யார் electron pair donate பண்ணுவாங்க? who will donate the electron? yes guys, யார் electron donate பண்ணுவாங்க? option B, damn sure. Hilal, superb. Answer immediate வருது. Pramod, very good Pramod. Super Pramod. The right answer is PF3. எதனால? what is the reason? because PF3 ல phosphorus ல we have an one lone pair. கரெக்ட்டா? one lone pair இருக்கறனால தான் it is donating. எப்பயுமே படிக்கும்போது எதனாலன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்.
Super, super Hilal. Very good. Okay, next question. Which of this is not likely to act as Lewis base? So, idla enga Lewis base kadayadun kekranga. Okay, so Lewis base na lone pair irukanum, abdi illana negative charge ah irukanum. Appa inga irukra compound la edu Lewis base ah irukadhu? Yes, which is not a Lewis base. Fast guys, which is not a Lewis base? Yeah, next question. Option A, okay, Hilal, then Pramod. Yes, Pramod, what is the answer? Yes, very good. Option A is the answer. BF3 is an incomplete octet. Adikke already 2 electron venum. Appo adu Lewis acid ah da act panna mudiyum. BF3 is an incomplete octet. Adha sutti 3 bond da irukku. Correct, right? Yes, Pramod. But what is the doubt? But ku apra enna question irukku? Yes. Enna doubt irukku? Yes guys, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது doubts இருந்தாலும் definitely you can type an answer. Okay, you can type. Next question. The aqueous solution of sodium formate. It is an interesting question. Difference பண்ணுங்க. Okay, difference பண்ணுங்க. See, BF3 was very easy. இப்போ BF3 ல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா boron atom connected to 3 fluorine இருக்கு. கரெக்ட்டா? So, இங்க 2 electron, இங்க 2 electron, இங்க 2 electron. அப்ப டோட்டலா 6 electron. சென்ட்ரல் ஆட்டம்ல 6 electron தான் இருக்கு. அப்ப ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் ஆகல. அதுக்கு இன்னும் 2 electron வேணும். அதனால எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணதா முடியுமே தவிர டொனேட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல. That's why BF3 is Lewis acid, not a Lewis base. ஆனா PF3 ல பாஸ்பரஸ்ல லோன் பேர் இருக்கு. இங்க ஆக்சிஜன்லயே லோன் பேர் இருக்கும், கார்பன்லயே லோன் பேர் இருக்கும். இங்க ஆல்ரெடி ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அப்போ இவங்க எல்லார்னாலயும் எலக்ட்ரான் பேரை கொடுக்க முடியும். That is a reason. Okay, moving to the next question. This is a very good question. Okay, the aqueous solution of sodium formate and anilium chloride and potassium cyanide. Give your answer guys, quick. The aqueous solution of sodium formate, anilium chloride and potassium cyanide. Okay, give your answer. Come on fast. Okay, Hilal, option A, damn sure. So, Hilal, they top to bottom, line by line read பண்ணிருக்கீங்க. Right? Okay, so answer வந்து sodium formate. See, நான் first என்ன பண்றேன், இது வந்து ஒரு 10th standard concept தான். Okay, ரொம்ப basic concept. Sodium formate ஓட formula எழுதிடலாமா? Okay, sodium formate ஓட formula என்னது? HCOONA. Because இந்த part formic acid ல இருந்து வந்திருக்கு. இந்த sodium hydroxide ல இருந்து வந்திருக்கு. Okay, so second என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Anilium chloride. Okay, so aniline ஓட structure படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? So it is a benzene connected to NH2. ஆனா anilium ion இருக்கறனால NH4 plus and then Cl minus. இதான் anilium chloride. வேற யார் இருக்கா? potassium cyanide. Potassium cyanide ஓட formula என்னது? KCN. Okay, KCN. Okay, answer என்னன்னு பார்க்கலாம் guys. கவனிங்க. கிளியரா? Okay, இங்க பாருங்க. எப்பயுமே cation கூட நான் OH ஆட் பண்ணனும். anion கூட என்ன ஆட் பண்ணனும்? ஹைட்ரஜன். Because நீங்க அந்த salt வாட்டர் குள்ள ஆட் பண்ணும்போது cation will attach the OH minus. Because OH நெகட்டிவா இருக்கும், cation பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்குது? I am getting an NaOH and இங்க என்ன கிடைக்குது? formic acid கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? இதுவே இங்க செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா, see, you will be getting aniline, okay, NH2 plus HCl கிடைக்கும். NH2 plus HCl கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. Okay, இதுவே இங்க பாருங்க, இதுல என்ன கிடைக்கும்? This is cation. Cation கூட என்ன ஆட் பண்ணனும்? OH. anion கூட என்ன ஆட் பண்ணனும்? ஹைட்ரஜன். இப்பயும் ஆன்சர் 1 தான் சொல்றீங்களா? Okay, how many of you are saying 1 still? See, NaOH அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு strong base. கரெக்ட்டா? This is a strong base.
அப்ப இந்த salt என்ன saltா தான் இருக்கும்? Basic saltா இருக்கும். Because HCOOH is an organic acid which is weak acid and NaOH is a strong base. அப்ப அந்த salt என்னவா இருக்கும்? Basicா தான இருக்கும். அப்ப எப்படி answer 1 வரும்? Is it an option A, Hilal? Option A தான் வருமா? கிடையாது. Guys, I want all of you to reply. Okay, give your answer. It is not option A. In the case of sodium formate la பாத்தீங்கன்னா sodium OH கூட தான் இருக்கும். அப்ப it is comes from the sodium hydroxide. அப்ப அது basic. ஓகேவா? இதுவே next பாருங்க. Aniline is actually a weak base but HCl is a strong acid. கரெக்ட்டா? அப்ப second type அந்த anilium chloride பாத்தீங்க அப்படினா it is an acidic salt. Okay, again potassium cyanide வாங்க. KOH யாரு? KOH is a strong base. HCl யாரு? It is a weak acid. அப்போ இங்க கிடைக்கிறது என்ன salt? It is a basic salt. Okay, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Salt கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா cationல OH add பண்ணுங்க, anionல writing mistake. Okay, Hilal, it's fine. So cationல OH add பண்ணுங்க, இதுவே anionல என்ன add பண்ணனும் நீங்க? H plus add பண்ணனும். So அது strong acid ஆ, strong base ஆ, weak acid ஆ, weak base ஆ. ஒரே ஒரு டைம் நான் சொல்லிடுறேன். HCOO Na ல Na வந்து OH கூட போய்டும். So it comes from sodium hydroxide and HCOO comes from formic acid. கரெக்ட்டா? So அதனால ஒன்னு weak acid, இன்னொன்னு strong base. So it is a basic salt. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay? The right answer is basic, acidic and then basic. That is the right answer, guys. Moving to the next question. Subhashri, very good. Super Subhashri. Good. Write the limitation of Arrhenius concept. Okay. Quick-ஆ நம்ம recap பண்ணிரலாம். Like ரொம்ப questionsலாம் வேண்டாம். என்னென்ன point இருக்கோ அந்த point மட்டும். Arrhenius அப்படினாலே கண்டிப்பா water. கரெக்ட்டா? ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து Arrhenius acid ன்னு சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த presence of aqueous solutionல தான் சொல்றாங்க. அப்ப non aqueous எல்லாமே acidic character நம்ம describe பண்ண முடியாது. அதான் limitation. Okay, so non aqueous substances வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது? யார் acid base ன்னு சொல்ல முடியாது. Because Arrhenius concept is only for acid which is in the aqueous condition or else base present in the aqueous condition. Yes, Pramod, yes. Okay, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So Arrhenius only for the aqueous condition. But aqueous condition இல்லாம இருந்ததுன்னா நம்ம explain பண்ண முடியாது. அதான் சொல்றாங்க. Example பாருங்க, NH3. So NH3 பாத்தீங்கன்னா அங்க OH minus ion இல்ல. But still it is a base. NH3 எந்த கான்செப்ட்ல சொல்லுவீங்க? Okay, NH3 நீங்க வந்து எந்த கான்செப்ட்ல பேஸ் ன்னு சொல்லுவீங்க? பார்க்கலாம். Let's see how many of you will give a right answer. Okay, NH3 எந்த கான்செப்ட்ல நீங்க பேஸ் ன்னு சொல்லலாம்? Yes guys, NH3 எந்த கான்செப்ட்ல நம்ம பேஸ் ன்னு சொல்ல முடியும்? First, that is a question. See, and then one more like announcement. So உங்களுக்கு already announcement பண்ணிருப்பாங்க giveaway. So okay, so அதுல யாரு 50 comments பண்றீங்களோ, so நம்மளோட டிஜிட்டல் டீம் வந்து யார் 50 கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்கு. ஓகே, சோ நீங்க क्वेश्चंसக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. that is more than enough. okay, yeah, Lewis concept, very good. yes, Hilal, it is the right answer. so Lewis conceptலயும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், ஈவன் Bronsted-லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். because NH3 என்ன பண்ணும்? it is an H plus acceptor, கரெக்ட்டா? So அப்ப H plus accept பண்ணிச்சுனாலுமே it is a Bronsted acid. Arrhenius-னால மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, பட் Bronsted-னாலயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், Lewis-னாலயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். okay, very good Subhashri, super. yeah, Bharat, Bronsted Lowry concept, super, correct. okay guys, we'll move to this question. Calculate the pH of hi Bharat, hello. okay, ஸ்டடீஸ்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈவன் எங்களோட லைக் டிஜிட்டல் டீம் கேட்டிருந்தாங்க உங்க கிளாஸ்ல யாரெல்லாம் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லைக் நான் ஃபியூ நேம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல லைக் யாரு. யா
யா சோ யாரெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஈவன் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இதா இருந்ததுனாலுமே ஷியோரா நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே எஸ் going to the next question guys. Calculate the pH of 0.04 molar HNO3. Direct question. இதெல்லாம் 10th standard question. கரெக்டா? ஓகே டக்குன்னு குயிக்கா சால்வ் பண்ணிடலாமா? First pH க்கு என்ன ஃபார்முலா? Which is minus log of concentration of H plus ion. Correct right? Concentration of H plus ions எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? 0.04 molarity இருக்கு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். HNO3 ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு H plus ion. கரெக்டா? அப்போ ஒரே ஒரு H plus ions இருக்கறனால கான்சன்ட்ரேஷனும் 0.04 molarity இருக்கு. இதுவே H2SO4 இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? I should multiply with 2. Correct right? 0.04 into 2 பண்ணிக்கணும். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே எஸ் அடுத்த வாக்கு என்னது? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதான். pH is equal to minus log of 0.04. So next என்னது? minus log of 0.04 எப்படி எழுதலாம்? 4 into 10 to the power of minus 2 னு எழுதலாம். இப்போ இது A வா இருக்கும், இது B ஆ இருக்கும். So நீங்க again log of A into B explain பண்ணும்போது minus log என்ன ஆயிரும்? again 2 ஆ மாறிடும். sorry 4 ஆ 4 ஐ first எழுதிடலாம். so 4 ஆ எழுதிரும் and then plus இது again A and B ஆ வைக்கிறேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். சோ பவர்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு again log of A to the power of B is equal to B log A வா மாறிடும். கரெக்ட்டா? சோ அப்ப இது என்ன ஆயிடும் எனக்கு? இங்க -2 னு இருக்கும் and then log 10. What is a log 10 answer guys? 1. கரெக்ட்டா? அப்போ so pH is equal to minus of என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? log 4 இருக்கா? ஓகே log 4. so minus of log 4 plus of minus 2 log 10 ஓட வேல்யூ என்னது? 1. just a second. yeah log 10 ஓட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு? 1. answer is 1.4. super Hilal. good. okay so next minus உள்ள multiply பண்ணீங்கன்னா log 4 and then நம்மளுக்கு plus 2 கிடைக்கும். the final answer is 1.40. okay so இங்க நான் log ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு. so this is a log 4 value. okay so log எடுக்கிறதுல ஏதாவது calculations doubts இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. அதுக்கு நம்ம செப்பரேட்டா பார்க்கலாம். because இங்க log calculation explain பண்ணா it will take time. okay super Hilal. 1.40 is the right answer. okay moving to the next question. again conjugate acid base pair. one of the important question ne சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? conjugate acid base pair. yes solve பண்ணிடலாமா? சொல்லுங்க. identify the conjugate acid base pair from the following equation. okay இப்போ நான் வந்து ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கு? HS minus. இது கூட என்ன எடுத்திருக்கோம்? HF எடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? என்ன கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு? F minus and then H2S. very simple. இந்த HS minus என்னவா மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. H2S ஆ மாறி இருக்கு. கரெக்ட்டா? HS minus H2S ஆ மாறி இருக்கு. என்ன பண்ணிருக்கு இந்த processல? okay it is accepting no பரத் log value நீங்க எப்படி எடுக்கணும்னு பாத்துக்கணும். because log ஓட values வந்து உங்களுக்கு NEET and then JEE conceptsல கொடுப்பாங்க. but state boardக்கு log book தான் provide பண்ணுவாங்க. so log ஓட values நீங்க படிச்சுக்கணும். okay எப்படி எடுக்கிறது நீங்க பாத்துக்கணும். they will provide the book. okay log book கொடுப்பாங்க. okay next question பாருங்க. இந்த HS minus என்ன பண்ணிருக்கு? அதோட வேலை என்ன? இங்க ஒரு H plus அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ HS H2S ஆ மாறி இருக்கு. அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணிருக்கு? அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணா யாரு? இவங்க தான் BB. இந்த BB யாரு? பிக் பாஸ் கிடையாது. Bronsted base. ஓகே யார் இந்த H2S? this H2S is a conjugate acid. ஓகே சோ நம்மளோட BBCA மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். சோ இவங்க Bronsted பேஸா இருந்தா கண்டிப்பா இவங்க யார் இருப்பாங்க? Bronsted ஆசிடா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா HF உங்களுக்கு என்னவா மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. F மைனஸா மாறி இருக்கு. அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்கு? கொடுத்திருக்கு. கரெக்ட்டா?
அப்போ இது உங்களுக்கு என்னது? It is a conjugate base. அவ்வளவுதான். Very simple concept. கரெக்டா? இப்ப டைரக்டா இதுல எழுதிடலாமா? HPO4 என்னவா மாறி இருக்கு? PO4 3- மாறி இருக்கு. ஹைட்ரஜனை கொடுத்திருக்கு. அப்போ ஹைட்ரஜனை கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா அவங்க யாரு? It is Bronsted acid. அப்போ this is your Bronsted acid because whoever is donating a proton, they are Bronsted acid. அப்ப கண்டிப்பா SO4 என்னதுதான்? Bronsted base தான். ஏன்னா SO4 என்னவா மாறி இருக்கு? It is HSO3 மாறி இருக்கு. புரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப இது Bronsted base னா this is a conjugate acid. இது Bronsted acid னா this is conjugate base. Okay, just memorize பண்ணாம understand பண்ணிக்கோங்க. Okay, Bronsted acid னா H+ கொடுக்கணும். அப்ப product sideல இருக்கிறது conjugate base. Bronsted base அப்படினா H+ வாங்கணும். அப்ப product sideல இருக்கிறது conjugate acid. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. Okay, moving to the next question guys. It is one of the important question. Correctா? Solubility productல இருந்து எப்பயுமே questions கேட்டுட்டே இருக்காங்க. Solve பண்ணிடலாமா? And இது easy question தான். Okay, write the expression for the solubility product. Okay, என்ன salt இருக்கு? PO4 twice times இருக்கு. இப்போ இது உங்களுக்கு solid stateல இருக்கும். And this is in the saturated solution. இதான் நம்மளோட solubility ஓட concept. இந்த Ca3PO4 twice என்னவா மாறும் நம்மளுக்கு? How many calciums are there? 3 calcium இருக்கு. calcium ஓட charge என்னது? 2+ ion. அப்போ 3Ca2+. Super Hilal, very good. 108 is right answer. Okay, so எல்லா questionயும் சூப்பர்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. very good, very good. Okay, so PO4 பாத்தீங்க அப்படின்னா PO4 ஓட சார்ஜ் என்னது நம்மளுக்கு? It is 2-. எத்தனை PO4 இருக்கு? சாரி, PO4 ஓட சார்ஜ் வந்து 3 and எத்தனை PO4 இருக்கு? 2 PO4 இருக்கு. இது எப்படி நம்மளுக்கு solubility வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? see, நீங்க இனிஷியலா எடுக்கும் போது கான்சென்ட்ரேஷன் C இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ இங்கேயும் 0 இங்கேயும் 0 because இனிஷியல் டைம்ல ரியாக்ஷன் நடக்காது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு this is at time t is equal to 0. At time t is equal to equilibrium, concentration minus S. இந்த S தான் யாரு நம்மளுக்கு? solubility. So இது 1 mole இருக்கறனால நான் ஒரு S கொடுத்துட்டேன். ஆனா இந்த 1 mole of Ca3PO4 எத்தனை mole of calcium கொடுக்குது? 3 mole of calcium கொடுக்குது. கரெக்டா? அப்ப இது எனக்கு என்ன ஆகும்? This will be 3S மாறும். கரெக்டா? Right, because 1 mole of this salt is giving 3 mole of calcium. அதனால 3 times of S. and இது எங்க என்ன ஆகும்? This is 2 times because phosphate ion. எத்தனை phosphate ion இருக்கு? 2 phosphate ion இருக்கு. கரெக்டா? அதனால தான் 2S. இப்போ என்ன பண்ணனும்? so KSP is equal to 3S the whole cube and then 2S the whole square. அவ்வளவுதான். because நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? concentration தான் எடுப்போம். so now the concentration to the stoichiometric coefficient and concentration to the stoichiometric coefficient. very simple. calcium ஓடது 3 and then phosphate ஓடது it is 2. so the right answer is 108 S to the power 5. Hilal already சொல்லிட்டாங்க. so Hilal answer வந்து perfect-ஆ இருக்கும். okay, yes, correct Hilal. okay, moving to the next question guys. very simple question, theory question தான். quick-ஆ go through பண்ணிடலாம். என்னென்ன important points இருக்கோ அது மட்டும் focus பண்ணிக்கலாம். okay, Lewis acid. Lewis acid ஓட work என்னது? it has to accept electron pair. எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன ரீசன்னா Bronsted-லயும் சரி Arrhenius-லயும் சரி அது என்ன பண்ணுது? டொனேட் பண்ணுது. அதே மாதிரி லூயிஸ்லயும் வந்து டோனர் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் டோனர். லூயிஸ் கேஸ்ல அது என்ன பண்ணுது? அக்செப்ட் பண்ணுது. யார் அக்செப்ட் பண்ணுது? எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணுது. ரைட்டா? சோ we can say Lewis acids are electron pair acceptor. அப்ப Lewis base என்னவா இருக்கும்? it is an electron pair donor. கரெக்டா? see, நீங்க டொனேட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க.
அப்ப நம்ம கிட்ட ஏதாவது இருந்தா தானே டொனேட் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த காம்பவுண்ட் எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருந்தா தான் டொனேட் பண்ண முடியும். அதனாலதான் இங்க என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருங்க, 1 or more lone pairs இருக்கணும். அப்படி lone pairs இருந்தாதான் அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியும், டொனேட் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ NH3 ல lone pair இருக்கு, வாட்டர்ல lone pair இருக்கு, ஆல்கஹால்ல lone pair இருக்கு. இது எல்லாமே lone pair containing compound. இந்த சைடு லூயிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் அது என்னவா இருக்கணும், எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும். கரெக்ட்டா? அதனால எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட் வந்து BF3, AlCl3, BeF2. ஏன்னா இங்கெல்லாம் ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் ஆகல. போரான சுத்தி 3 ஃப்ளூரின் தான் இருக்கு. ஒரு பாண்ட்ல 2 எலக்ட்ரான் வச்சா 6 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? எஸ் பரத், எஸ். ஓகே, அதனால சோ லூயிஸ் ஆசிட்னா எலக்ட்ரான் பேரை வாங்கணும், அண்ட் லூயிஸ் பேஸ்னா எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும். சோ இங்க நான் எல்லா மெட்டல் அயான்ஸுமே எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் லூயிஸ் ஆசிட்க்கு. ஏன்னா எல்லா மெட்டலுமே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். அண்ட் யாரெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்களோ அவங்களா எலக்ட்ரான் பேரை வாங்குவாங்க. கரெக்டா? அப்ப ஆல் மெட்டல் அயான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார். ஓகே, இங்க பாருங்க ஆல் ஆனியான்ஸ். ஆனியான்ஸ்க்குலாம் என்னது, எலக்ட்ரான் நிறைய இருக்கு, எலக்ட்ரான் ரிச் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப அந்த எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜ் குடுக்கறதுக்கு தான் அதை ட்ரை பண்ணும். சோ ஆனியான்ஸ் ஆர் லூயிஸ் பேசஸ், கேட்டயான்ஸ் ஆர் லூயிஸ் ஆசிட். ஓகே, அண்ட் தென் அது இல்லாம போலார் டபுள் பாண்ட். இது ஒரு குட் क्वेश्चन சொல்லலாம். ஓகே, எதனால இந்த காம்பவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் கிடையாது. ஓகே, பட் ஸ்டில் இது என்னவா ஆக்ட் ஆகுது, இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் a லூயிஸ் ஆசிட். காரணம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் C டபுள் பாண்டோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் படிச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஒரு பை பாண்டை எடுத்துட்டு CO மைனஸ் அண்ட் இந்த கார்பனை பாசிட்டிவா விட்டுரும். ஓகே, பிகாஸ் கார்பனோட எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரானை யார் எடுத்துட்டா, ஆக்சிஜன் எடுத்துருச்சு. அப்ப அந்த கார்பன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கறனால இட் ஆக்ட் ஆஸ் an எலக்ட்ரோஃபைல். ஓகே, இந்த கார்பன் எலக்ட்ரோஃபைலா ஆக்ட் ஆகும், இந்த ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோஃபைலா ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, நம்மளோட கான்செப்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகே, இதெல்லாம் தான் அதோட எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஆல்கீன் இதுவும் பாத்துட்டீங்கன்னா CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 நம்மளுக்கு தெரியும், இது பை எலக்ட்ரான். எப்பயுமே பை எலக்ட்ரான் பாருங்க, இட் இஸ் a weak bond. ஏன்னா அது sideways overlap இருக்கு. கரெக்ட்டா? pi bonds are a weak bond. It is a sideways overlap. ஈஸியா என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு, it will easily யார் எலக்ட்ரானை கொடுக்கறாங்களோ வந்து இந்தாங்க என்னோட பை எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரும். ஏன்னா அந்த பாண்ட் வீக்கா இருக்கு. சோ அதனால எப்போ பை எலக்ட்ரான் வந்துச்சுனாலும், ஓகே, that means alkenes and alkynesல அங்க நம்ம அது என்னன்னு சொல்லலாம், we can say it is a nucleophile. ஏன்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அங்க ஜாஸ்தி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, SiF4, SF4, FeCl3. இதெல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸ் நியூட்ரல். அண்ட் தென் ஈவன் ஆக்டெட்டும் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் லூஸ் ஆசிடா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அங்க எம்டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, என்ன ரீசன், எம்டி ஆர்பிட்டல். ஓகே, அப்ப எம்டி ஆர்பிட்டல் இருந்தா என்ன பண்ணும், ஓகே நான் ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை கொடுக்கறேன், நீ அந்த ஆர்பிட்டல்ல வச்சுக்கோ. கரெக்டா? அப்போ எம்டி ஆர்பிட்டல் இருக்கறனால that molecule can accept electron pair. அப்படி எலக்ட்ரான் பேரை வாங்குறனால தான் we can say it is Lewis acid. ஓகே, இங்க பாருங்க எல்லா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸும். ஓகே, ஏன்னா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு, MgO, Na2O இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் பேரை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. That is the reason. Okay, carbonium ion again positive charge. Positive charge வந்துச்சுனாலே we can say it is a Lewis acid. And இங்க யாரு, carbanion, it is again a Lewis base ஏன்னா negative charge. அவ்வளவுதான். Okay, so இதான் நம்மளோட கான்செப்ட். Moving to the next one. Okay, explain the common ion effect with example. A very good question again. Yes guys, how many of you people are in live? Do comment. So Lewis acid and Lewis base உங்களுக்கு clear-ஆ இருந்திருக்கும் நம்புறேன். கரெக்ட்டா? So அந்த ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸும் just connect பண்ணி படிங்க so that மறக்காது. Okay, yes, moving to the next one. Common ion effect. அந்த வேர்ட்ல இருந்து ஈஸியா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். Something which is common. யாரு காமன், ஒரு அயான் காமன், அவ்வளவுதான். ஓகே,
அப்படி காமன் அயான் இருக்கறனால ஒரு சில நல்ல விஷயமும் நடக்குது, ஒரு சில கெட்ட விஷயமும் நடக்குது. என்னன்னு குயிக்கா பாத்துடலாமா? வெரி சிம்பிள். See, first ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இங்க பாருங்களேன், this is weak acid. நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு weak acid எடுத்தீங்கனாலும் it is an incomplete dissociation அங்க. Okay, yes Bharat. So it is an incomplete dissociation. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா reversible reaction தான் நடக்கும். Okay, it is a weak acid and incomplete dissociation. So dissociate ஆகி H plus ion acetate ion கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து இருக்கிறது யாரு? நம்மளோட salt. இந்த saltக்கு பாருங்க arrow mark எல்லாமே ரொம்ப important. Most of the salt பாத்தீங்கன்னா strong electrolyte தான் இருக்கும். அப்போ இங்க இருக்கிற salt என்னது? Strong electrolyte. கரெக்டா? It is a strong electrolyte. என்ன ஆகும்? Dissociate ஆகி Na plus and then CH3COO minus மாறிடுச்சு. கரெக்டா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுல யாரு காமனா இருக்கா? சோ நம்மளுக்கு காமனா இருக்கிறது இவங்க தான். இததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? காமன் அயான் எஃபெக்ட்னு சொல்றோம். இப்போ இங்க லீச்-சாட்லியஸ் பிரின்சிபலை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். சோ எப்பயுமே காமன் அயான் எஃபெக்ட் பத்தி பேசுறீங்கன்னா ஒன்னு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கணும், இன்னொன்னு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கணும். இப்ப வீக் எலக்ட்ரோலைட் இங்க அசிட்டிக் ஆசிட், அதுக்கு ரிவர்சிபிள் ஆரோஹெட், அண்ட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு ஒன்லி ஃபார்வர்ட் ஆரோஹெட். ஓகேவா? ஆர் எல்ஸ் மோனோ ஆரோஹெட் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்ப என்ன ஆகும்? லீச்-சாட்லியஸ் பிரின்சிபல் படி நம்ம பேசணும்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஈக்லிபிரியம் அங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சி, இந்த சைடு இருக்குது, இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கிறேன். அப்ப இந்த ப்ராடக்ட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகணும்? இது பேலன்ஸ் ஆகணும்ல. அப்ப இது பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணும்? இங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு அகைன் ரியாக்டன்டா மாறும். சோ புது ஈக்லிபிரியம் நம்மளுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். வெரி சிம்பிள். Whenever the concentration of a product increases, அத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இங்க இருக்கிறவங்க அப்படியே இப்படி மூவ் ஆவாங்க. அப்ப ரியாக்ஷன் எப்படி ஆகுது? பேக்வர்டா மூவ் ஆகுது. கரெக்டா? சோ ரியாக்ஷன் பேக்வர்டா மூவ் ஆகுது. சிஸ்டம் அட்ஜஸ்ட் டு ஆப்போஸ் இன்க்ரீஸ் இன் CH3COO minus ion. அத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட்டா மூவ் ஆகுது. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? அப்படியே ஆப்போசிட்டா மூவ் ஆகுறதுனால அசிட்டிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கு. அன்அயனைஸ்ட் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் ஒரு நியூட்ரல் ஃபார்ம். இதான நம்மளுக்கு அன்அயனைஸ்ட். ஏன்னா பிரேக் ஆகாம ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுலா இருக்கு. அப்போ இங்க இருக்கிற அசிட்டேட் இப்படி போகிறதுனால இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிரும். மோர் அன்அயனைஸ்ட் அசிட்டிக் ஆசிட். இது ஆக்சுவலி எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா சப்ரஷன் ஆஃப் டிசோசியேஷன். ஓகே, அந்த அசிட்டிக் ஆசிடா எனக்கு அசிட்டிக் ஆசிடாவே இருக்கணும், எனக்கு CH3COO minus H plus வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்குள்ள ஒரு அசிட்டேட் அயானை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை பண்ணாது, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் பண்ணும். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் யாரு? இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் டிசோசியேஷன். பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் யாரு? அசோசியேஷன். கரெக்டா? அப்ப அசோசியேஷன் நடந்து நம்மளுக்கு மேக்சிமம் அசிட்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும், டிசோசியேஷன் நடக்காது. இதான் கான்செப்ட். ஜெனரலா சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்ல தான் இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்தெந்த சால்ட் எல்லாம் ஈஸியா பிரிசிபிடேட் ஆக வைக்கிறதுக்கு ஒரு காமன் அயானை ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் गाइस. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு क्वेश्चन குயிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. pH பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் தென் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கு. ஓகே, உங்களோட மெத்தட்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு, பட் அது வேண்டாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு மார்க் வேணும். கரெக்டா? அதனால we will discuss in that point of view. First HNO3 எடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா? HNO3 யோட வால்யூம் எவ்வளவு இருக்கு? It is 50 ml. இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளவு இருக்கு? 0.05 molarity. இதுல இருந்து நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போறேன். வெரி ஈஸி ஃபார்முலா. என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க? Concentration is equal to number of moles divided by volume of solution in liter. படிச்சிருக்கோமா? இப்ப என்னோட வர்க் என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. கரெக்டா? இப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 0.05 இருக்கு, which is equal to number of moles எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்
மேபி N1 ன்னு வச்சுக்கலாம். HNO3 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, வால்யூம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. 50 ml இருக்கு. பட் 50 ml எடுக்கணுமா லிட்டர்ல எடுக்கணுமா? லிட்டர்ல எடுக்கணும். சோ ml நீங்க லிட்டரா மாத்தும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? into 10 to the power of -3. கரெக்ட்டா? அப்போ 50 into 10 to the power of -3. சோ நான் N1 கால்குலேட் பண்றேன். எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்? 0.05 into 50 into 10 to the power of -3. இந்த 0.5 நம்ம என்னவா எழுதலாம்? We can write it as 5 into 10 to the power of -2 into இந்த 50 நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்? 5 ன்னு எழுதிடலாம். ஓகே, அப்ப 5 into 10 to the power of என்னவா மாறிடும்? -2 ஆ மாறிடும். ஏனா 50 னா 5 ன்னு எழுதினால உங்களுக்கே தெரியும். கரெக்ட்டா? which is equal to number of moles. அடுத்த டாஸ்க் என்ன? 5 into 5 25. அப்ப 25 into 10 to the power of -4 ன்னு இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க இருக்கிற பேஸ் சேமா இருக்கு, பவர்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. கரெக்ட்டா? 10 to the power of -1. அப்ப நான் N1 கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். N1ங்கிறது என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HNO3. இதே மாதிரி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? we should find it for base. கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? சோ எப்படி? சோ KOH நான் செகண்ட் பார்ட் ன்னு வைக்கிறேன். அப்ப N2 கால்குலேட் பண்ணனும். சோ KOH again concentration of KOH எவ்வளவு இருக்கு? 0.025 molarity and then volume எவ்வளவு இருக்கு? we have 50 ml. correct, right? so answer கண்டுபிடிச்சிடலாமா? என்ன வரும்? so number of moles 2 which is equal to concentration எவ்வளவு? 0.025. so into volume எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு? volume again it is 50. அப்ப again into 50 into 10 to the power of -3. கரெக்ட்டா? நமக்கு 50 ml. sorry 50 ml தான் இருக்கு. see volume பாருங்க, ரெண்டுத்துலயுமே 50 ml தான். அதனால நான் 50 into 10 to the power of -3 ன்னு எழுதிட்டேன். ஓகே, அடுத்த டாஸ்க் என்னது? again மாத்திரலாம். so decimal நான் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போ 2.5. so 2.5 into 5, okay, into 10 to the power. இங்க நான் எடுத்துட்டு வரும்போது -2 ஆ மாறும். and then இங்கேயும் எனக்கு -2 ஆ மாறிடுச்சு. because நான் 50 5 ன்னு எடுத்துட்டேன். அப்ப 10 to the power of -3 -2 ஆ மாறிடுச்சு. and then decimal இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அப்ப again எனக்கு 10 to the power of -2 ன்னு இருக்கு. calculationsலாம் நீங்க ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. I know you guys. okay, so அப்ப எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 2.5 into 5 பண்ணும்போது final answer is 1.9. very good. சால்வ் பண்ணிடலாமா குயிக்கா? so 2.5 into 5 பண்றீங்க. 5 5s are 25. 10 and then 12 கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? அப்ப 12.5. so 12.5 into 10 to the power of -4. நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டேன்? N2 கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா see ஒன்னு ஆசிட் இன்னொன்னு பேஸ். கரெக்ட்டா? இந்த இடத்துல நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணணும். ஏன்னா ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகி நியூட்ரலைசேஷன் நடக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் MCQ பார்த்திருந்தோம்ல, அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். பிகாஸ் அங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து H+ அயான்ஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம். பட் இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு H+ அயான், இன்னொன்னு OH- அயான். அப்ப ஆசிடுக்கும் பேஸுக்கும் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதனால நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டா? அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நல்லா கவனிங்க. அசிடிக்கா இருக்குமா பேசிக்கா இருக்குமா? சொல்லுங்க. who is going to reply? see N1 ஓட வேல்யூ என்னது? N1 பாத்தீங்கன்னா 25 into 10 to the power of -4 ன்னு இருக்கு. N2 பாத்தீங்கன்னா 12.5 into 10 to the power of -4 ன்னு இருக்கு. இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அசிடிக்கா இருக்குமா பேசிக்கா இருக்குமா? the final solution. okay, so இது வந்து HNO3 ஓடது, இது வந்து KOH ஓடது. சொல்யூஷன் அசிடிக்கா இருக்குமா பேசிக்கா இருக்குமா? அதான் क्वेश्चन. ஷூர். எஸ் பரத், நான் சொல்ற ஷார்ட்கட். ஓகே, இது சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, சோ இது பாத்தீங்கன்னா HNO3 இருக்கு,
and then KO வச்சிருக்கு. யாரோட concentration ஜாஸ்தி? It is acidic ஓட concentration ஜாஸ்தி. acidic பாருங்க 25 இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா final answer acidic தான் இருக்கும். ரைட்டா? சோ இதுவே பேஸா இருந்ததுன்னா பேஸோட concentration ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா concentration of H plus ion which is equal to என்ன பண்ணிடலாம் 25 into 10 to the power of minus 4 minus 12.5 into 10 to the power of minus 4 divided by again concentration நாளை number of moles divided by volume of solution in liter. But volume of solution இங்க என்னவா இருக்கு? ml இருக்கு. And இங்க ஒரு 50 ml அங்க ஒரு 50 ml. 50 plus 50 100 ml. Again நீங்க என்னவா மாத்துறீங்க? லிட்டருக்கு மாத்துறீங்க. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 100 into 10 to the power of minus 3 கிடைக்கும். 25 minus 12.5 என்ன கிடைக்கும்? 12.5 into 10 to the power of minus 4 divided by 100 into 10 to the power of minus 3. So again further calculation பண்ணீங்க அப்படின்னா calculation பண்ணிடலாமா? So அப்போ இத வந்து நான் 1.25 ன்னு வச்சுக்கிறேன். 1.25 is 10 to the power of minus 3 ஆ மாறிடும். And 100 மேல வரும்போது 10 ஸ்கொயர் ஆ மாறிடும். 10 to the power of minus 3 sorry இது மைனஸ் ஆ மாறிடும். 10 to the power of minus 3 மேல போகும்போது minus 3 plus 3 ஆ மாறிடும். கரெக்ட்டா? ரைட்? So it is plus 3 ஆ மாறிடும். So இது மேல போகும்போது plus 3 ஆ மாறிடுச்சு. 10 ஸ்கொயர் மேல போகும்போது மைனஸ் ஆ மாறிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? So இது கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, கேன்சல் அவுட் பண்ணியாச்சு. அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 1.25 into 10 to the power of minus 2. இதான் concentration of H plus ion. Once concentration of H plus ion கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா next task என்னது? நம்மளுக்கு 1.25 into 10 to the power of minus 2. இதான் final concentration. இதுல நீங்க pH எடுத்தீங்க அப்படின்னா finally you will get this as an answer. Okay, acidic. Very good, very good. Okay, see 1.25. இத நீங்க எடுத்து substitute பண்ணுங்க. pH is equal to minus log of 1.25 into 10 to the power of minus 2. So இதுல நீங்க calculation பண்ணீங்கன்னா you are getting an answer as 1.95. இங்க log of 1.25 க்கு நான் ஆன்சர் கொடுத்திருக்கேன். ஓகே, இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். a bங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கு. மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷனா மாத்துங்க. and a to the power of b ன்னு இருக்கு. அத b log a எழுதுங்க. ஓகே, சோ இப்போ நான் சிம்பிளா ஷார்ட்கட்ல எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டுமா? ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இது அசிடிக்கா பேசிக்கா நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அண்ட் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல வச்சே தெரியும் அசிடிக் தான். ஏன்னா ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ நான் டைரக்டா என்ன பண்ணிடலாம்னா concentration of H plus is equal to என்ன ஃபார்முலானா molarity M1 V1 and then N1. இந்த N1 யாருன்னா N factor சொல்லலாம். or else acidity basicity படிச்சிருப்பீங்கல்ல, acidity basicity அதான் இந்த N1. ஓகே, மைனஸ் M1 V1 sorry M2 V2 and then N2. ஓகே, divided by V1 plus V2. இதான் வந்து சிம்பிள் ஃபார்முலா. எதுக்கு? ஆசிடா இருக்கும்போது. சப்போஸ் சொல்யூஷன் பேசிக்கா இருந்தது அப்படின்னா எப்பயுமே ஹையர் வேல்யூவை இங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்போ பேஸோட இங்க வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். சோ M1 V1 N1 minus M2 V2 N2. இதுல N1 and N2 அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் an N factor. acidity basicity அது சொல்லுவோம்ல, அதான். ஓகே, H2SO4 னா அதோட basicity 2, KOH னா அதோட acidity 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த வேல்யூ நீங்க எடுக்கணும். இது ஷார்ட்கட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளவுதான். Yes guys, moving to the next one. Okay, derive Henderson equation. Very simple one. அந்த என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணணும்ங்கறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா டக் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிடலாம். குயிக்கா சால்வ் பண்ணிடலாமா? ஓகே, சோ என்ன வேணும்? சோ Henderson Hasselbalch equationல first concentration of H3O plus என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? Ka and then concentration of acid and then concentration of base. So இதான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது. கரெக்ட்டா?
So concentration of H3O plus எனக்கு இந்த formatல தான் இருக்கும். Equations எல்லாம் நீங்க apply பண்ணதுக்கு அப்புறம். But derivation even bookலயுமே இதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ நம்ம இதுல இருந்தே proceed பண்ணிக்கலாம். Okay. So concentration of H3O plus is equal to the Ka and into concentration of acid divided by concentration of base. இது common ion add பண்றதுக்கு முன்னாடி. இதுவே common ion add பண்ணிட்டோம் வெச்சுக்கோங்களேன். So after common ion. So common ion add பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்? Concentration of H3O plus is equal to Ka concentration of acid divided by concentration of salt மாறிடும். Because அங்க இருக்கிற base ஓட concentration கம்மியா இருக்கறனால நீங்க எடுத்திருக்கிற salt ஓட concentration தான் maximum அங்க பேசும். கரெக்ட்டா? அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? நான் வந்து சிம்பிளா I have taken a base. Sorry, salt. Okay, நம்ம வந்து salt ன்னு எடுத்தாச்சு. Because common ion effectல நம்ம salt எடுக்கிறோம். Base ஓட concentration கம்மியா இருக்கு. It is replaced by the salt. Okay. Okay, Bharat. Carry on. Do well. All the best. Okay, salt. இப்போ நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்? It is take log. So log எடுங்க. Log எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு? Log of concentration of H3O plus ion which is equal to இத நான் A ன்னு வெச்சு இத B ன்னு வெச்சுக்கலாமா? கரெக்ட்டா? அப்ப log of A into B என்ன ஆகும் எனக்கு? Log A plus log B ஆ மாறும். அப்ப log of Ka plus log of acid. Okay, log of acid divided by log of salt ன்னு இருக்கும். கரெக்ட்டா? அடுத்த டாஸ்க் என்ன நமக்கு? மைனஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். Okay, so let's multiply with minus. So multiply with negative. அப்ப பாருங்க, minus log of concentration of H3O plus which is equal to minus log of Ka and minus log of concentration of acid divided by concentration of salt. Correcta? இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம்? What is this minus log of H3O plus which is nothing but pH. Correcta? This is நம்மளோட pH. இந்த minus log of Ka யாரு? Which is nothing but pKa. Substitute பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். அவ்வளவுதான். This is the final answer. So அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? pH and then this is pKa. இப்போ இங்க நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு. அப்போ அந்த நெகட்டிவ் சைனை நான் எப்படி பாசிட்டிவா மாத்தலாம்? இந்த டினாமினேட்டரை மேல கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சைன் என்னவா மாறிடும்? நமக்கு பாசிட்டிவா மாறிடும். கரெக்ட்டா? Yes guys, how many of you people are in live? Plus log of concentration of salt divided by concentration of acid. அவ்வளவுதான். இதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, சோ இப்போ இது வந்து pH க்கு and this is for the acidic cases. Suppose நீங்க pOH calculate பண்றீங்க, அப்ப எப்படி எழுதலாம்? You can write pOH which is equal to pKb plus log of concentration of a salt divided by concentration of a base. Correctா? இதானே கொடுத்திருக்காங்க. Right? Any doubts here? Guys, how many of you people are in live? So 1 marks conduct பண்ணும்போது மட்டும் question answersக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்றது. தியரி வந்தது அப்படினாலே ஒரு லேசினஸ் ஆயிடுது. கரெக்ட்டா? சரி, நடுவுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் you can ask. அப்படி இல்லனா ஈவன் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட் ஆன்சர் மாதிரி நீங்க you can explain. ரைட்டா? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே நீட்டா சொல்லலாம். Okay, moving to the next one. So already explain பண்ணதா நம்ம பார்த்தாச்சு இது. Okay, next one proceed ஆகலாமா? Solubility product of Ag2CrO4. Solubility product அப்படினா என்ன அர்த்தம்? KSP. அப்போ KSP ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. This is 1 into 10 to the power of minus 12 ன்னு சொல்லிட்டு what is the solubility? questionல கேக்குறது யாரு? S தான் நமக்கு கேக்குறாங்க. Okay, and அது எப்ப கேக்குறாங்க? in the presence of AgNO3. first explain பண்ணிடலாமா? பாருங்க, இந்த Ag2CrO4 okay என்னவா நமக்கு dissociate ஆகும்?
it will dissociate into 2Ag plus ion and then CrO4 2 minus ion. இப்படிதானே dissociate ஆகும், கரெக்டா? இப்போ நான் இந்த concentration எப்படி எழுதலாம்? I can write, so at time t is equal to 0 வா இருக்கும்போது concentration C இருக்கு, and then இங்க 0 இருக்கு. At time t is equal to equilibrium ல this is C minus S, this is 2S, so 2S எழுதினாலும் ஒண்ணுதான், concentration of Ag plus எழுதினாலும் ஒண்ணுதான். Because 2S ங்கிறது நீங்க solubility point of view ல explain பண்றீங்க, and then concentration of H plus ங்கிறது which is equal to concentration of H plus. So ஒன்னு solubility point of view ல explain பண்றோம், இன்னொன்னு concentration terms ல வச்சிருக்கோம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, இங்க என்ன வரும் நம்மளுக்கு? This will be yes, correct. இப்போ இதுல என்ன ஆட் பண்றாங்க? இதுதான் நம்மளோட காமன் அயான். ஓகே, என்ன காமன் அயான் இருக்கு? AgNO3 இருக்கு, கரெக்டா? இந்த AgNO3 எப்படி டிசோசியேட் ஆகும்? This will dissociate into Ag plus ion and then NO3 minus ion. நல்லா கவனிங்க, ஒரு salt, அந்த saltக்கு only forward arrow மட்டும்தான் இருக்கு, because அது completely dissociated and it is not sparingly soluble salt. It is completely soluble salt. ஆனா Ag2CrO4 வந்து sparingly soluble salt. அதுக்கு தான் நம்ம double headed arrow யூஸ் பண்ணனும், reversible sign யூஸ் பண்ணனும். அப்போ இதோட concentration எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 0.01 molar கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்டா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு KSP ஓட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்படி KSP ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த solubilityயோட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், அந்த S ஓட வேல்யூ. ஏன்னா KSPங்கிறது எங்க இருந்து வந்திருக்கு? S ல இருந்து தானே வந்திருக்கு, கரெக்டா? அப்ப S ஓட KSP கம்மியா இருக்குன்னா S கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிரலாம்? We can neglect this 2S. இந்த 2S neglect பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா I can take the 0.01 molar. ஏன்னா அது completely dissociate ஆகும். அந்த 0.01 molar completely dissociate ஆயிருக்கு, கரெக்டா? அப்போ நம்ம அதுதான் எடுத்துக்கணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா இப்போ? Okay, so KSP which is equal to concentration of Ag plus the whole square. ஏன் whole square போடுறோம்? Because அங்க ரெண்டு silver ion இருக்கு, கரெக்டா? ரெண்டு Ag plus ion இருக்கு, and அது கூட என்ன இருக்கு? CrO4 2 minus 1 தான் இருக்கு. இதோட concentration தான் எவ்வளோ? 0.01 square. CrO4 ஓடது எவ்வளோ? It is S, கரெக்டா? S தானே இங்க எடுத்திருக்கோம், பாருங்க இந்த இடத்துல S தான் வச்சிருக்கோம். இந்த 2S நெக்லெக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன? பிகாஸ் KSP வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அதான் நம்மளோட ரீசன், ரைட்? அப்போ இத நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி S கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you are getting the answer. KSP எவ்வளோ? 1 into 10 to the power of minus 12. S இங்க இருக்கு, divided by 0.01 square எப்படி எழுதலாம்? 1 into 10 to the power of minus 2 the whole square அப்படின்னு எழுதலாமா? அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? So cancel out பண்ணி பாருங்க. The answer is 1 into 10 to the power of minus 10. Okay, இதான் நம்மளோட ஆன்சர். Moving to the next question, guys. Derive an expression for the Oswald dilution law. Such a easy question. First, Oswald dilution law பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியணும். ஆல்பா அப்படின்னா என்னது? It is degree of dissociation. What is alpha? Degree of dissociation. Simply DOD ன்னு கூட சொல்லலாம். அது என்ன degree of dissociation? Which is nothing but நீங்க எவ்வளோ molecules எடுத்திருக்கீங்க, okay, total number of molecules, அதுல எவ்வளோ molecules dissociate ஆயிருக்கு, number of molecules dissociated, இதான் alpha. Okay, sometimes உங்களுக்கு percentageல கேட்பாங்க. percentageல கேட்டா என்ன பண்ணணும்? இது கூட 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, கவனிங்க. இப்போ ஆல்பானா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு क्वेश्चनல எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். CH3COOH இருக்கு,
Okay, it is dissociating into CH3COO minus plus H plus. At time t is equal to 0. என்னவா இருக்கும்? அப்பதான் reaction start ஆகுது. அப்பதான் acetic acid வந்து நம்ம solution போட்டு வச்சிருக்கோம். Okay, அப்போ என்ன நடக்கும்? Concentration C இருக்கும். இதோட concentration என்னவா இருக்கும்? 0 0 இருக்கும். At time t is equal to equilibriumல இங்க என்ன ஆகும்? This will become C minus C alpha. Okay, that means இவ்ளோ initial concentration இருந்து okay, இவ்ளோ concentration கம்மியா இருக்கு. Okay, see நம்ம உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காங்களோ அதே மாதிரி ப்ரோசீட் பண்ணிக்கலாமா? So react ஆகுது. So எவ்ளோ react ஆகுது? C alpha times வந்து உங்களுக்கு react ஆகுது. அப்போ minus C alpha. Okay, out of this concentration alpha times உங்களுக்கு decrease ஆகுது. Okay, இங்க பாருங்க. Actually உங்களுக்கு 1 வச்சிருக்காங்களா இல்ல? Okay, 1 ன்னு எடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து நான் 1 ன்னு எடுக்காம C ன்னு எடுத்திருக்கேன். 1 ன்னு மாத்திக்கலாம். ஓகேவா? சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? 1 ன்னு எடுத்திருக்காங்களா? ஃபைன். சோ இங்க 1 இது வந்து ஆல்பா டைம்ஸ். 1 மோல் இல்ல ஆல்பா டைம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்டா? ஆல்பா டைம்ஸ் கம்மி ஆகுது. அப்ப இது ஆல்பா டைம்ஸ் கம்மி ஆச்சுனா இங்க ஆல்பா டைம்ஸ் என்ன ஆகும்? ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்ட்டா? ஆல்பா டைம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இவ்ளோ மாலிக்யூல்ஸ் ரியாக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ எனக்கு ஈக்விலிபிரியம் டைம்ல எவ்வளவு இருக்கு நான் கால்குலேட் பண்றேன். சோ அப்ப T is equal to equilibrium பார்த்தா ரிமைனிங் மாலிக்யூல்ஸ் தான நம்ம எடுப்போம். அப்ப 1 இருக்கு. அதுல ஆல்பா மாலிக்யூல்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு. அதனால நான் 1 மைனஸ் ஆல்பான்னு எடுத்திருக்கேன். and then இங்க என்ன வரும்? சோ ஆல்பா அகைன் ஆல்பா. ஏன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது ஆல்பா ஆல்பா தான். ஈக்விலிபிரியம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல எவ்வளவு இருந்திருக்குன்னா நான் செக் பண்ணணும். பர்டிகுலர் டைம்ல எவ்வளவு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு? ஆல்பா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னது நம்மளுக்கு? I have to go for equilibrium முடிச்சாச்சு. இதுவே concentration வேற ஒண்ணா இருந்தது. At concentration C, any concentration at C as a concentration. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த 1 minus alpha கூட C multiply பண்ணணும். இது கூட C alpha எழுதணும். இது கூட C alpha எழுதணும். வேற ஒண்ணுமே இல்ல. அடுத்து யாரை கால்குலேட் பண்ணணும்? Ka கால்குலேட் பண்ணணும். So Ka is equal to C square alpha square. Because Ka ங்கிறது என்னது? Concentration of a product divided by concentration of a reactant. So இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு product. இது யாரு? This is our reactant. கரெக்ட்டா? அப்ப பாருங்க C square alpha square and then C minus 1 alpha. இப்ப என்ன பண்ணிடலாம்? இங்க இருக்கிற ஒரு C யும் மேல இருக்கிற ஒரு C ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு C யும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? Ka is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. அவ்வளவுதான். இதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, so C alpha square divided by 1 minus alpha கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, பாருங்க ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, அவங்க Ka கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ஆல்பால வர கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இதுல ஆல்பா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெரி சிம்பிள். நம்மளுக்கு தெரியும் வீக் ஆசிட் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் டிசோசியேஷன் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா? அப்ப டிசோசியேஷன் கம்மியாக கம்மியாக ஆல்பாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால என்ன பண்றாங்க? இந்த 1 மைனஸ் ஆல்பா which is taken as 1 because ஆல்பாவோட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு which is 0.000 இருந்ததுன்னா அதை நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைல்ல. I can take it as 1 itself, right? அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Ka is equal to C alpha square இருக்கும். இதுல நான் ஆல்பா மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Ka divided by C கால்குலேட் பண்ணலாம். வெறும் ஆல்பா எடுக்கும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் Ka divided by C, இதுதான் நம்மளோட ஆல்பா வேல்யூ, ஃபைனல் ஆல்பா வேல்யூ. ஓகே guys, so Oswald dilutionல முடிச்சாச்சு. Moving to the next one. Okay, Ka is equal to C alpha. Yes, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. Yeah, now let's come to write a note on Lowry and Bronsted concept of acid and bases. So quick-ஆ நம்ம பார்த்துடலாம். எக்ஸ்பிளனேஷன்ல வேணா, அந்த ஹிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ Bronsted Lowry கான்செப்ட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா ஆசிடோட வேலை புரோட்டான் டோனார் and then பேஸோட வேலை புரோட்டான் அக்செப்டார். அவ்வளவுதான், ரைட்?
acid proton donor, base proton acceptor. அடுத்து வாங்க, derive the relationship between pH and then pOH. Okay, quick-ஆ பண்ணிடலாமா? ரொம்ப simple தான். Okay, see, first pH. pH ஓட formula என்னது? It is a minus log of concentration of H plus ion. What is pOH? pOH is equal to minus log of concentration of OH minus ion. இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்? pH pOH add பண்ண போறோம். பாருங்க, so pH plus pOH which is equal to minus log of, okay, minus log ரெண்டுத்துலயுமே காமனா தான இருக்கு. அப்ப வெளியில எடுத்துடலாமா? வெளியில எடுத்துட்டு இத நான் எப்படி எழுதலாம்? concentration of H plus, okay, concentration of H plus and then concentration of OH minus னு எழுதிடலாம். கரெக்ட் right? Because minus log உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கு? ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? see, டைரக்டா concentration of H plus and then concentration of OH minus ion னு இருக்கு. இதுக்கு பதிலா நீங்க எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? very simple derivation. அப்ப minus log of concentration of H plus and concentration of OH minus தான் யாரு? which is nothing but KW. கரெக்டா? so KW எழுதியாச்சு. அடுத்து யாரு? so pH plus pOH which is equal to minus log of KW. minus log of KW தான் யாரு? pKW. அப்ப pH plus pOH which is pKW. கரெக்டா? அடுத்து நம்மளோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, okay, pKW which is equal to minus log of KW at 25 degrees Celsius. So KW ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 1 into 10 to the power of minus 14 molarity square இருக்கும். கரெக்டா? so இப்போ இது நான் இங்க அப்ளை பண்ணி pKW ஓட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். 14. so இந்த வேல்யூ எடுத்து நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். log 10 1 மாறிடும். அங்க இருக்கிற minus 14 முன்னாடி வந்து எனக்கு 14 வந்துரும். அப்போ இந்த 14 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you are getting pH plus pOH which is equal to 14. okay, இதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. very 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 simple. okay, so very simple guys. just H plus OH ரெண்டும் சேர்த்துட்டு KW னு வச்சுக்கறாங்க. அந்த KW pKW ஆ மாத்துறாங்க. pKW ஓட வேல்யூ 14 அது டைரக்டா எழுதிடுறாங்க. ஓகே, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். Next one, define buffer solution and give an example. What is mean by buffer solution? See, ஒரு solutionல acidic changesையும் basic changesையும் resist பண்ணுது, ரைட்டா? அதான் buffer solution. ஓகே, ரெண்டு டைப் ஆஃப் பஃபர் இருக்கு. ஒன்னு acidic buffer, இன்னொன்னு basic buffer. acidic buffer எப்படி இருக்கணும்? weak acid and அதோட salt of conjugate base. basic buffer எப்படி இருக்கணும்? it is a weak base and அதோட salt of strong conjugate acid. கரெக்டா? இவ்வளவுதான். generally buffer solution which resists the pH change while adding small amount of strong acid and then or strong base. okay, கொஞ்சமா ஆட் பண்ணனும். நீங்க பசாம நிறைய ஆட் பண்ணிட்டு அப்ப pH மாறுமானா கண்டிப்பா மாறும். okay, so கொஞ்சமா strong acidோ இல்ல strong baseோ ஆட் பண்ணும்போது அங்க pH மாத்த விடாம இருக்கிற ரோல் தான் buffer solution. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, because நீங்க strong acid ஆட் பண்ணா or else strong base ஆட் பண்ணா common ion effect மூலியமா நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது weak acid or else weak base தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியும் weak acid or weak basesல H plus ion வந்து கம்மியா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கரெக்டா? so due to the common ion effect அங்க pH ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது. ஓகே, காமன் அயான் எஃபெக்ட் வச்சு தான் பஃபர் சொல்யூஷனும் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பெர். இந்த क्वेश्चन ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. நம்மளும் நிறைய டைம் பார்த்தாச்சு. சோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, HCl என்னவா மாறி இருக்கு? Cl minus. H plus கொடுத்திருக்கு. proton donor are called as what? Ba. so எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் புரோட்டானை கொடுக்குதோ அது பிரான்ஸ்டட் ஆசிட். யார் புரோட்டானை வாங்குறாங்களோ அவங்க பிரான்ஸ்டட் பேஸ். அவ்வளவுதான். பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் அண்ட் தென் பிரான்ஸ்டட் பேஸ். ஓகே,
Moving to the next one. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு தியரி கொஸ்டின்ஸ் தான். கரெக்டா? பெரிய டிஸ்கஷன் சொல்ற அளவுக்கு இதுல ஒன்றும் கிடையாது. தியரி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து மெமரைஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம் அப்போ கண்டிப்பா 2 days முன்னாடி எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே கான்செப்ட் ஃபிங்கர் டிப்ஸா இருக்கணும். ஓகே, சோ ஈக்விலிபிரியம்லாம் அதெல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிச்சீங்கன்னா தான் ஈஸியா இருக்கும். பட் இது மாதிரி இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்க 2 days 3 days முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கூட it will be very easy. Okay, next one, which of the following is an analgesic? So analgesics நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். The right answer is aspirin. Correcta? Aspirin tablets கூட இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. The right answer is aspirin. Non-stick cookwares generally have a coating of polymer whose monomer is. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? Especially அந்த non-stick pan-க்கு, right? So it is what they will say? Non-stick cookware. I forgot the name. Okay. So இங்க என்ன வரும் நம்மளுக்கு? It is 1,1 2,2 tetrafluoroethane. Right? That is the right answer. Which of the following is a copolymer? Copolymer அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 different types of monomers எடுத்து ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா அதான் கோபாலிமர். கரெக்ட். அப்ப ஆன்சர் என்ன வருவீங்க? It is Polyol, PVC, Teflon. Yeah, Teflon coating. கரெக்டா? So Teflon coatingமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த 1,1 டைஃப்ளூரோல சொல்லலாம். ஓகே, சோ இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? It is 1,1 2,2 tetrafluoroethane. So Teflon coating. Okay, and then இந்த copolymer என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா it is PHBV. Okay, yes, this is the right answer. Polyhydroxy butyrate valerate. Correct? Hydroxy valerate. Right, that is the answer. Okay, the polymer used in blanket artificial wool. So இது lower classல கூட படிச்சிருப்பீங்க. Polyacrylonitrile. Correct? So PAN is the right answer. Next question, guys. Assertion: 2-methyl 1,3 butadiene is a monomer of natural rubber. Okay, reason? Yes, it is a correct answer. Right? 2-methyl 1,3 butadiene is it's a natural rubber. Correct? Natural rubber is formed through anionic addition. Anionic addition varum? No, it is a free radical. Correct? So anionic addition is wrong. It is a free radical. Appa answer enadhu inga namalukku? Assertion is true, but reason is false. Moving to the next question. How are drugs classified? So based on the chemical structures, and then based on the pharmacological activity, and then based on the target system, and based on the molecular target, which is site of action. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு 2 marksல தான் கேட்பாங்க. டைரக்டா அந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதினீங்கனாலே போதும் தான். Okay, it is a 2 mark question. Next one, classify the following as a linear, branched, or else cross-linked. Bakelite. Bakelite யாரு? It is a cross-linked one. Okay, so it is a cross-linked polymer. What is nylon 6,6? It is a linear structure. Because உங்களுக்கு formula இருக்கு already. Correcta? It is a linear structure. LDPER, it is a branched one. Right? It is a branched. And what is high density? High density polymer is also linear. Correct? Yes, guys. How many people are you in live? Okay, we are going to finish the session. I think only 3-4 questions more. Okay, yeah. What are antibiotics? Medicines, yeah, antibiotics usually doctor கிட்ட போனாலே எழுதி கொடுக்கிற tablets என்னவா தான் இருக்கும்? Antibiotic, right? Antibiotic tablet தான் இருக்கும். So that will kill the anti-microbes, right? So bacteria, pathogenic bacteria எல்லாமே வந்து kill பண்ணும். அதுக்கு example என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா amoxicillin. Amoxicillinல வந்து tablets கூட இருக்கு. கரெக்ட்டா? Amoxicillin tablet and ampicillin and then cefixim. Pronunciation எல்லாமே வந்து it's little harder. Okay. Write a note on vulcanization of rubber. So vulcanization அப்படினாலே ரப்பர்ல என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க? சல்ஃபர் ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த சல்ஃபர் வந்து percentage வந்து ஒவ்வொன்றுமே மாறும். Depends on the usage. Okay. It is an addition of sulfur into the natural rubber. எதனாலனா
because natural rubberக்கு ரொம்ப elasticity இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்ப depends on the usage durability and then depends on எனக்கு ரொம்ப hardness வேணும், like ரொம்ப elasticity வேண்டாம், அதுக்காண்டி தான் நம்ம சல்ஃபர் என்ன பண்றோம், ஆட் பண்றோம். கரெக்டா? இதான் வல்கனைசேஷனோட யூஸ். சோ என்ன பண்றாங்க, நேச்சுரல் ரப்பர்ல சல்ஃபர் ஆட் பண்றாங்க. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், 3 to 5% ஆட் பண்ணி 100 to 150 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்ணா கிராஸ் லிங்கிங்ல ஆட் ஆகும் நம்மளுக்கு. அப்ப என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, cis 1,4 பாலி ஐசோப்ரின் செயின், அதுல டைசல்ஃபைட் பாண்ட். டைசல்ஃபைட் பாண்ட்னா என்னது, S to S கனெக்ட் ஆகுற பாண்ட் தான் டைசல்ஃபைட் பாண்ட். வேற எந்த இடத்துல டைசல்ஃபைட் பாண்ட் படிச்சிருக்கீங்க? ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கு டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ல, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டைசல்ஃபைட் பாண்ட் வேற எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ல படிச்சிருக்கீங்க? Give your answer guys. The physical properties of the rubber பாத்தீங்க அப்படின்னா based on the amount of sulfur நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். So 3 to 5% ஆட் ஆகும்போது ஒன்னு, more than 5% ஆட் ஆகும்போது ஒரு ரேஷியோ. ஓகே, so the sulfur in sulfur, so rubber என்ன பண்றாங்க, 1 to 3% ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா so அது வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சியா இருக்கும். 3 to 10% ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஹார்ட் ஆயிரும் பட் ஸ்டில் ஃபிளெக்சிபிள். ஹார்டர் பட் ஸ்டில் ஃபிளெக்சிபிள். கரெக்டா? see பயோமாலிகுல்ஸ் சாப்டர்ல டைசல்ஃபைட் பாண்ட் இருக்கு. கரெக்டா? புரோட்டீன்ஸ்ல டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, சோ புரோட்டீன்ஸ்ல வந்து பிரைமரி புரோட்டீன், செகண்டரி புரோட்டீன், டெர்ஷரி புரோட்டீன்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அதுல டைசல்ஃபைட் லிங்கேஜ்னு ஒரு இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? சோ யாருக்கு ஆன்சர் தெரியுமோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது பிரைமரி புரோட்டீனா, செகண்டரி புரோட்டீனா, டெர்ஷரி புரோட்டீனான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த கொஸ்டின்லாம் வெரி சிம்பிள் கைஸ். பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர். பயோடிகிரேடபிள்லாம் ரொம்ப வருஷமா படிச்சிட்டு இருக்கோம். எந்தெந்த பாலிமர் லைக் degrade ஆகுதோ it is called as biodegradable. அவ்வளவுதான். ரைட்டா? the materials decomposed by the microorganism are called as biodegradable. example natural polymer like என்ன சொல்றாங்க, PHB, PHBV and then PCl. so இதெல்லாம் தான் நம்மளோட example. okay, write a note on copolymer. so copolymer என்ன சொல்றாங்க, 2 or more different monomers எடுத்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதா கோபாலிமர். கரெக்டா? ரைட். சோ என்ன எக்ஸாம்பிள், SBr, பியூனா எஸ், ஸ்டைரின். அந்த பியூனா எஸ்ல என்ன இருக்கு, ஸ்டைரின் அண்ட் பியூட்டாடைன்ங்கிற மோனோமர் இருக்கு. கரெக்டா? அது மாதிரி ரெண்டு டிஃபரெண்ட் மோனோமர்ஸ் எடுத்துனாங்கன்னா அதோட பேரு கோபாலிமர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கோபாலிமர்ஸ் have properties quite different from the homopolymer. யார் இந்த homopolymer? இந்த பாலிமர் ஒரே டைப் ஆஃப் மோனோமர்ல ஃபார்ம் ஆகுதோ இட் இஸ் ஹோமோபாலிமர். இதே கோபாலிமர் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோனோமர்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட் ஒன், the last question guys, explain the mechanism of cleansing action of soap. சோ இந்த क्वेश्चन ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? சோ ரொம்ப டீடைலிங்கா நம்ம பார்க்கணும்னு இல்ல, டக்குனு குயிக்கா பாத்துடலாம். see இங்க பாருங்க, ஜெனரலா எந்த ஒரு சோப் மாலிகுல் எடுத்தாலும் அதுல 17 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஸ்டீரைட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல, ஸ்டீரைட்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? இட் இஸ் ஸ்டீரைட். see அதுல ஒரு பார்ட் பாத்தீங்கன்னா அயனிக் பார்ட்டா இருக்கும். ரைட்? சோ COO minus Na. இப்ப நான் சோப் எடுத்துட்டேன்னா சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்களா. சோ இந்த பார்ட் அயனிக்கா இருக்கும். அயனிக் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் லவ்விங். ரைட்டா? இதுவே இந்த பார்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a வாட்டர் ஹேட்டிங் பிகாஸ் அது எல்லாமே கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னால மேட் ஆயிருக்கு. கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ஹைட்ரோபோபிக் நேச்சரா இருக்கும். வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரோபோபிக்? வாட்டர் அது ஹேட் பண்ணும் கம்ப்ளீட்டா. கரெக்டா? சோ இந்த பார்ட் என்னது, இட் இஸ் a ஹைட்ரோபோபிக் பார்ட். நான் போலார், சார்ஜ் இருக்காது. நான் போலார்னா என்ன அர்த்தம், போலார் இஸ் நதிங் பட் சார்ஜ். ஓகே, அப்ப நான் போலார். அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் போலார் அண்ட் வாட்டர் லவ்விங். பிலிக் அப்படின்னா லவ்விங், படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் எடுத்து நம்ம தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும், கொலாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். அந்த கொலாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி இருக்கும், சோ ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்ல. ஓகே, சோ இது மாதிரி கொலாய்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும்.
ஓகே இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இங்க இருக்கிற ஹைட்ரோபோபிக் பார்ட் எல்லாமே வாட்டருக்குள்ள இருந்து மறைஞ்சு உள்ள போயிடுச்சு அயனிக் பார்ட் மட்டும்தான் டைரக்டா வாட்டரோட கான்டாக்ட்ல இருக்கு கரெக்டா ஓகே சோ இந்த பார்ட் என்னது அயனிக் பார்ட் அதுதான் வாட்டர் கூட டைரக்ட் கான்டாக்ட்ல இருக்கு அண்ட் சப்போஸ் இங்க தான் நம்மளோட டர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இதான் நம்மளோட டர்ட் அந்த டர்ட் வந்து நம்ம ஆயில்னு எடுத்துக்கலாம் சொல்யூஷன் லெசன்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க லைக் dissolves லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயில் இஸ் மேட் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கரெக்டா இட் இஸ் a கார்பன் இட் இஸ் an ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அண்ட் இங்க இருக்கிறது யாரு இதுவுமே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்போ இங்க இருக்கிற நம்மளோட ஹைட்ரோபோபிக் டெய்ல் என்ன பண்ணும்னா போய் அப்படியே ஆயில கேட்ச் பண்ணிக்கும் ஓகே ஆயில கேட்ச் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் நீங்க ரின்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆயில் அப்படியே வந்து வெளியில போயிடும் பிகாஸ் இந்த ஆயில சுத்தி யாரு பிடிச்சிருக்கா நம்மளோட மிஸ்ஸல் ஓகே அந்த ஸ்பெரிக்கல் கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்ல அதோட பேர் என்னது மிஸ்ஸல் இது ஒரு கொலாய்ட் ஃபார்மேஷன் ஓகே சோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கைஸ் ஹைட்ரோபோபிக் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹைட்ரோபோபிக் ஆர் நான் போலார் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆர் இட் இஸ் வாட்டர் லவ்விங் கரெக்டா சோ இந்த ஹைட்ரோபோபிக்லாம் மறைஞ்சு உள்ள போய்க்குச்சு வாட்டர்ல இருந்து வெளியில இருக்கிறது யாரு வெளியில இருக்கிறது ஒன்லி அயனிக் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கு ஓகே சோ இந்த இடத்துல சுத்தி அயனிக் பார்ட் தான் இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வாட்டர்ல இருந்து மறைஞ்சு உள்ள உட்கார்ந்துட்டாங்க இதான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் சோப் ஆக்ஷன் ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல கரெக்டா அதே பாயிண்ட் தான் இங்க சொல்றாங்க நம்மளுக்கு சோ சோப் வந்து ஒரு எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் ஆகுது எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட்னாலே தெரியும் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் கரெக்டா ஹெல்பிங் சோ ஆயில் அண்ட் தென் வாட்டர் டு மிக்ஸ் எஸ் கைஸ் சோ இதான் நம்மளோட லாஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படினா you can ask I don't know how many of you people starting 1 marks இருக்கும்போது you guys are answering அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ் வர மாட்டேங்குது சோ क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதா இருந்தாலே like you guys are taking time இல்ல yes I can understand நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு fine so all the best exams நல்லா பண்ணுங்க so நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது particular chapters difficult-ஆ feel பண்ணீங்கன்னா sure you can comment okay அந்த chapter நம்ம டீடைலிங்கா பார்க்கலாம் okay so thank you we will see in the next class